సాయంకాలం దైవజనులు మన మధ్యలో ఉన్నారు. బెంగళూరు పట్టణంలో దేవుని పరిచర్యలో ఉండి వాక్యానుసారమైన అనుభవాన్ని కలిగి పరిచర్యలో ముందుకు సాగుతున్నారు. మన స్థానిక సంఘాన్ని కూడా కొన్ని మారులు దైవజనులు దర్శించారు. మరొకసారి సాయంకాలం ఈ లాక్డౌన్ కాలంలో ఈ జూమ్ యాప్ ద్వారా పరిచయలో కలుసుకోవడకై ప్రభు మనకిచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి ప్రభును స్తుతిస్తున్నాం. మరి సందర్భంలో దేవుని దాసులు వాక్య పరిచర్య కంటే ముందుగా బేగూరు అసెంబ్లీలో పరిచర్య చేస్తున్న దేవుని సేవకులు ಆರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್. ಓಕೆ ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಹೌದು ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತನಾಡುವಂತ ನಿನ್ನ ದಾಸರನ್ನ ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ, ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಆತ್ಮೀಯ ಉಜ್ಜೀವನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಗೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ದೇವರೇ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರದ ಹಾಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಚಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀನೇ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ದೇವರೇ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡು ದೇವ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶ್. వెల్కమ్ టు బ్రదర్ సాజమన్ గారు అండ్ సుందరాజు బ్రదర్. దైవజనులు సందేశం అందిస్తుండగా మా స్థానిక సంఘములో ఉన్న ప్రియులు సుందరాజు బ్రదర్ ఆంగ్లములో అందిస్తూ ఉండగా తెలుగులోనికి అనువాదం చేస్తారు. మంచి మనసు పెట్టి దేవుని వాక్యాన్ని ఆలకించాలని ప్రేమతో తెలియచేస్తున్నాను. ప్లీజ్ స్టార్ట్ ద మెసేజ్ బ్రదర్. ఓకే. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున మీకందరికీ శుభాభివందనలు తెలియజేస్తున్నాం. I thank this privilege God has granted to me to share the word of God this evening. నేను అనుకుంటున్నాను, ఈ రోజు నేను మీతో దేవుని వాక్యం పంచుకోవడానికి ఒక గొప్ప ధన్యతగా నేను భావిస్తున్నాను. And also I thank the Anandapur Assembly and God's servant Daniel for giving me this opportunity to share from the word of God. అలాగే నేను అనంతపురంలో ఉన్న దానియేలు దైవ సేవకుల గారికి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దేవునికి నేను కృతజ్ఞతావందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. As brother reminded, the Lord has enabled me to go there and share the word of God in their assembly. నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను దేవుని వాక్యము పంచుకున్నాను.
I know Brother Daniel last several years. నేను డానియల్ గారిని చాలా రోజుల నుంచి నాకు తెలుసు ఆయన. I thank God many times. I thank God for Brother Daniel because the Lord is using him for His glory. నేను చాలా సార్లు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటాను, ఎందుకంటే దానియేలు గారిని దేవుడు ఎంతో చక్కగా ఆయన ఉపయోగిస్తున్నాడు దేవుని సేవలో. And I pray that the Lord may use him more and more for His glory. నేను దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఏమనంటే ఆయన ఇంకా ఎక్కువగా దేవుని సేవలో వాడబడాలని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. And this evening I would like to turn your attention to Matthew chapter 14 verses 22 to 23. నేను ఈ రోజు మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయము 22వ అధ్యాయం 23వ వచనముకి మిమ్మల్ని అక్కడికి తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాను. While we are meditating, we will read the verses. మనం ఎందుకు ఈ యొక్క వాక్యాల్ని మనము ధ్యానిస్తున్నామంటే we will read verses one by one. మనము ఒకటి తర్వాత ఒకటి మనం చదువుదాం. We see that Gospel according to Matthew, we see that the Lord Jesus Christ as the Messiah and the King of Jews. మనం ఇక్కడ మత్తయి సువార్తలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మెస్సియాగా చూస్తాము, యూదుల రాజుగా మనం ఇక్కడ చూస్తాం. And when we read this chapter 14, we can understand 3 incidents recorded here in this chapter. మనం ఇక్కడ 14వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్టయితే మత్తయి సువార్తలో ఇక్కడ 3 సందర్భాలు ఇక్కడ నమోదు చేయబడినట్టు మనం చూస్తాం. Verses 1 to 12 we read about the martyrdom of John the Baptist. ఇక్కడ మనము 1 నుంచి 12 వరకు చూసినట్టయితే ఆ యొక్క బాప్తిజం ఇచ్చిన యోహాను చనిపోయినట్టు అంటే హత్య చేయబడినట్టు చూస్తాం. And secondly we see verses 13 to 21 that the feeding of 5,000 people with 5 loaves and 2 fishes. మనం ఇక్కడ 13 నుంచి 21 వచనం చూసినట్టయితే రెండు రొట్టెలు 2 చేపలు 5 రొట్టెలతో 5,000 మందిని వాళ్ళని పోషించినట్టు దేవుడు పోషించినట్టు చూస్తాం. And thirdly we see that Jesus Christ walking on the water, verses 22 to 36. 22వ వచనం నుండి చివరి వరకు చూసినట్టయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నీళ్ళ మీద నడిచినట్టు మనం చూస్తాం. When we read chapter 14 verse 22, we read like this. మనము 14వ అధ్యాయము 22 నుంచి మనము చదివితే and straight away Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side while he sent the multitudes away. వెంటనే ఆ జన సమూహములను తాను పంపివేయనంతలో తన శిష్యులు దోణి ఎక్కి తనకంటే ముందుగా అద్దరికి వెళ్ళవలని ఆయన వారిని బలవంతము చేసెను. So straight away, immediately. అంటే వెంటనే ఆయన బలవంతం చేశాడు. So we see here the Lord is compelling the disciples to go to other side. మనం ఇక్కడ ఆయన ఏం చేస్తున్నా అంటే అవతల వెళ్ళడానికి బలవంతం చేస్తున్నాడు. And also at the same time the Lord is sending away the multitude. అయితే అదే సమయంలోనే జన సమూహమును కూడా ఆయన పంపివేస్తున్నాడు. Why did Jesus send away the multitude? ఎందుకు జన సమూహముల్ని యేసు ప్రభు పంపివేస్తున్నారు? The reason we find in John chapter 6 verse 14 and 15. మనము ఈ యొక్క దాని కారణము ఈ యొక్క యోహాను 6వ అధ్యాయము 14వ వచనం 14 and 15. 14-15 వచనాల్లో మనం చూస్తాం ఇక్కడ. And the people, they were trying to after seeing the miracle, they were trying to force the Lord Jesus Christ to be a king. వారు ఆ యొక్క మిరాకిల్ చూసిన తర్వాత, అద్భుతం చూసిన తర్వాత యేసు ప్రభువుని రాజు కావడానికి వాళ్ళు బలవంతం చేస్తున్నారు. They came to know that he is a prophet. వారికి తెలుసు ఆయన ఒక ప్రవక్త అని. And when Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king. యేసు ప్రభు వారు గుర్తించారు ఏమంటే వారు అక్కడికి వచ్చి అతన్ని రాజుగా చేయడానికి వారు బలవంతం చేస్తున్నారని. He departed again into a mountain himself alone.
తర్వాత ఆయన వారందరినీ వదిలి ఆ యొక్క అరణ్య ప్రదేశమునకు ఆ కొండ ప్రదేశమునకు వెళ్ళాడు. So he wanted to send away the people that he want be alone with his father. ఆయన ఎందుకు వాళ్ళు పంపివేశాడంటే తండ్రితో ఏకముగా ఉండాలని వాళ్ళని పంపివేశాడు. The first question is that why did Jesus send away the multitude? మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏమంటే ఎందుకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు జన సమూహముని పంపివేశాడు? The answer is that because they were trying to force the Lord Jesus Christ to become a king. అందుకంటే యేసు ప్రభువుని వారు రాజుగా చేయడానికి వారు వస్తున్నారు కాబట్టి. The next question is that why did Jesus send disciple to other side? రెండో ప్రశ్న ఎందుకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శిష్యులను అవతల పక్కకి పంపాడు? The reason is that he want to be alone. He went alone to the mountain to pray. ఆ యొక్క కారణం ఏమైందంటే ఆయన ఒంటరిగా ఉండి ప్రార్థన చేయాలని ఆయన చిత్తమై ఉంది. Jesus want to find privacy with opportunity for prayer. యేసు ప్రభుల వారు ప్రార్థన కొరకు ఒక అవకాశాన్ని ఆయన తీసుకుంటున్నారు. In these verses, first of all, we see that praying Jesus. ఇక్కడ మనం మొదట చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేసి యేసు ప్రభువును చూస్తాం. In every incident, before every incident, the Lord used to pray to his Father. ప్రతి సందర్భంలో మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు తండ్రికి ప్రార్థన చేసేవాడుగా చూస్తున్నాం. Every important work, before every important work, he spent time with his Father. ప్రతి ఒక్క ప్రాథమిక మంచి పని ముఖ్య ముందు ఆయన తండ్రికి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నట్లు మనం చూస్తాం. And also before he started his public ministry, he spent time with his Father. ఆయన యొక్క ప్రకటన అందరికీ సువార్త ప్రకటన చేసే ముందు కూడా ఆయన దేవునికి ప్రార్థనలో ఆయన కాలం గడిపాడు. We read Luke chapter 3 verse 23. మనము లూకా సువార్త 3వ అధ్యాయము 23వ వచనం చూసినట్టయితే the Lord is praying to his Father. యేసు ప్రభు తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. When Jesus prayed, the Spirit of God descended upon him to strengthen him for his public ministry. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు మీద ఆ యొక్క ఆత్మ పౌరం వలె వారినప్పుడు ఆయన బయట సువార్త ప్రకటించడానికి ఆయన వెళ్ళాడు. It doesn't mean that Jesus Christ didn't have any power. దీని అర్థం ఏమంటే మనకు ఆయనకి శక్తి లేదని కాదు. We know that the Lord Jesus Christ, fully God and fully man. మనకు తెలుసు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సంపూర్ణ మానవుడు సంపూర్ణమైన దేవుడని. And all through his life we see the service of the Spirit of God. మనము ఆ యొక్క యేసు ప్రభు జీవితంలో మొత్తం చూసినట్టయితే ఆయన దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నడిపింపబడినట్టు చూస్తాం. And the Spirit was with him. ఆత్మ ఆయనతో కూడా ఉన్నట్టు చూస్తాం. And he born in the Spirit, by the Spirit. ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా జన్మించాడు. And he died by the Spirit. ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా జీవించాడు. And he raised by the Spirit. ఆయన చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా లేపబడ్డాడు. So in all through his life we see all the ministry, we see the work of the Holy Spirit. మనం ఆయన జీవితం అంతా చూసినట్టయితే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క చర్యలు మనం చూస్తాం. So when he started his public ministry, before that he prayed and strengthened by the Holy Spirit. ఆయన యొక్క పరిచర్య ఆయన మొదలు పెట్టే ముందు ఆయన ప్రార్థించి ఆ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆయన నడపబడ్డాడు. And in Luke chapter 3 verses 12 and 6, మనము లూకా 12-13 చూసినట్టయితే, and it came to pass in those days that Jesus went out into a mountain to pray. అక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఆయన యేసు ప్రభుల వారు ఆ యొక్క కొండ మీదకి ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళినట్టు ఏకాంతంగా వెళ్ళినట్టు చూస్తాం. He continued all night in prayer. ఆయన రాత్రంతా ప్రార్థనలో గడిపాడు. Why? He want to choose his disciples. Pardon sir? He want to choose his disciples. ఆయన శిష్యులను ఆయన ఎన్నుకునే ముందు కూడా, and when it was day, he called unto him his disciples, and of them he chose 12 men.
ఆయన 12 మంది శిష్యులను ఆయన పిలిచి ఆయన ఎన్నుకున్నట్టు చూస్తాం. whom also he named apostles. వారిని అపోస్తలులుగా ఆయన పేరు పెట్టాడు. So before selecting his disciples, he prayed all night. He prayed before God. శిష్యులను ఎన్నుకునే ముందు రాత్రంతా దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసినట్టు మనం చూస్తాం. And thirdly, we see in John, Gospel according to John chapter 17, we see his high priestly prayer. మనం ఇక్కడ యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయంలో ప్రధాన యాజకుని ప్రార్థన, యేసు ప్రభు చేసిన ప్రార్థన చూస్తాం. In this prayer, we see chapter 17, verses 1 to 5, he praying for himself. మనము ఈ యొక్క యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం 1 నుంచి 5 వరకు ఆయన తన కొరకు ప్రార్థన చేసినట్టు చూస్తాం. Verses 6 to 19, he praying for his disciples. 17వ అధ్యాయము 6 నుంచి చూసినట్టయితే ఆయన శిష్యుల కొరకు ప్రార్థన చేసినట్టు చూస్తాం. And chapter 17, verses 20 to 26, the Lord is praying for the church. 22 నుంచి 26వ అధ్యాయం వచనం వరకు చూసినట్టయితే ప్రభువు ఆ యొక్క సంఘము కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాడు. So the Lord Jesus Christ ended his life with prayer. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అతని జీవితాన్ని ప్రార్థనతో ఆయన ముగించారు. That we read in Luke chapter 23, verse 46. మనము లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము 46వ వచనము దాన్ని చూస్తాం. While he was on this earth, he was praying. ఆయన ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నప్పుడు, ఆయన భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేశాడు. Not only that, even today the Lord Jesus Christ is praying. Sir? Even today the Lord Jesus Christ is praying. అది మాత్రమే కాదు, ఈ రోజు కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. That we read in Romans chapter 8, verse 34. మనము దాన్ని రోమా 8:34 వచనంలో చూస్తాం. The Lord Jesus Christ ascended to the right hand of God, who also maketh intercession for us. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఎందుకు వెళ్ళాడంటే మన కోసం ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు. And in Hebrews chapter 7, verse 25 says, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him. హెబ్రీయుల రాసిన పత్రిక 7:25-26 వచనం చూసినట్టయితే ఆయన నిత్యము రక్షకుడుగా కారణమై ఉన్నాడు. He is interceding for us. ఆయన మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు. So the Lord Jesus Christ, even in heaven, he is interceding. That means he is praying for us. ఇప్పటికి కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పరలోకములో మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు. So dear brothers and sisters, if the Lord Jesus Christ had prayerful life, means how much we have to pray. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ విధంగా ప్రార్థన చేస్తే మనము ఎలా ఉండాలి, ఎలా చేయాలి? Our Lord is living today. మన ప్రభువు ఈ రోజు కూడా జీవించి ఉన్నాడు. He is able to hear our prayers. ఆయన మన ప్రార్థనలను ఇప్పుడు కూడా వినేవాడుగా ఉన్నాడు. So these days we need to pray more because the pandemic disease. మనము ఈ సమయంలో ఈ యొక్క కరోనా ఈ యొక్క రోగం ఉన్న సమయంలో కూడా మనం ప్రార్థన చేయబద్దులమై ఉన్నాం. COVID-19 was spread all over the world. ఈ యొక్క COVID-19 అనేది ప్రపంచమంతా విస్తరిస్తూ ఉంది. The people are struggling. ప్రజలు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. And even the believers also affected with this coronavirus. మన ఈ యొక్క విశ్వాసులు కూడా ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ చేత ప్రభావితమై ఉన్నారు. So these days we need to pray more and more. ఈ యొక్క సందర్భం ఏమని తెలియజేస్తుందంటే మనము ఇంకా ఎక్కువ ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. When we pray, the Lord will listen our prayers. మనము ప్రార్థన చేస్తే మన ప్రభువు మన ప్రార్థన వినేవాడుగా ఉన్నాడు. I would like to bring an incident which happened in Matthew chapter 20. నేను ఒక మత్తయి సువార్త 20వ అధ్యాయంలో ఒక సందర్భాన్ని నేను తెలియజేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను. Verses 13 onwards, when we read, మనం 13వ వచనం నుండి చదివినట్టయితే we see that two blind men sitting by the wayside. ఇద్దరు ఒక గురిడివారు అక్కడ కూర్చున్నట్టు మనం చూస్తాం. When they heard Jesus passed by, యేసు ప్రభు అక్కడ నడిచేటప్పుడు they cried out saying, "Have mercy on us, O Lord."
వారు గట్టిగా అరిచారు, మా మీద దయ చూపుతా అని ప్రభువా అని. And the multitude trying to stop them. అయితే ఆ యొక్క జన సమూహము వారిని ఆపాలని చూచింది. Because they should hold their peace. వారు ఆపాలని వారు చూశారు. But they cried more. That's what we read. అయితే వారు ఇంకా గట్టిగా అరిచారు, అది మనం చూస్తాం. When the multitude tried to rebuke them, they cried more. వారు జన సమూహం వారిని గద్దించాలని చూస్తే వారు ఇంకా గట్టిగా అరిచినట్టు చూస్తాం. And when they cried more, we read that, and Jesus stood still and called them and said, "What will ye that I shall do to you?" వారు గట్టిగా అరిచి ఆ యొక్క అరుపు వల్ల ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నిలబడి వచ్చి, నేను మీకు ఏం చేయాలని కోరుతున్నారు అని అడిగాడు. So when they cried more, the Lord is not able to go forward. వారు ఎంత గట్టిగా అరిచినందుకు ఆ యొక్క ప్రభువు ముందుకు వెళ్ళలేకపోయాడు. The Lord stood still and asked them, "What shall I do for you?" ప్రభువు నిలబడి వారిని అడిగాడు, ఏమనంటే, నేను మీకు ఏం చేయాలని కోరుతున్నారు అని అడిగాడు. My dear brothers and sisters, you ever heard that voice from the Lord? నా ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఎప్పుడైనా ప్రభు నుంచి ఆ మాట మీరు విన్నారా? My son, my daughter, what shall I do for you? నేను ఏం చేయాలి నీ కొరకు, నా బిడ్డ, నా కుమార్తె, కుమారుడా అని ఎప్పుడైనా అన్నాడా? If you want to hear that voice, you have to cry more. నువ్వు ఆ యొక్క మాట వినాలంటే ప్రభువు నుంచి నువ్వు గట్టిగా అరచాలి. So when this blind man cried more, the Lord stood still and asked them, "What shall I do for you?" ఆ యొక్క గుడ్డివాడు ఇంకా గట్టిగా అరిచిన తర్వాత ప్రభువు నిలబడి నేనేం చేయాలి అని అడిగాడు. Don't the Lord knew what they need? అయితే దేవునికి తెలీదా? వాళ్ళకి తెలీదా మనకు ఏం అవసరం ఉందో? The Lord knows. ప్రభువుకు తెలుసు. But the Lord wants to hear from them. అయితే ప్రభువు వారి నుంచి వినాలని కోరుకుంటున్నాడు. They have to ask from the Lord. వారు ప్రభు నుంచి వారు కోరుకుంటున్నాడు, ప్రభు వారు అడగాలని కోరుకుంటున్నాడు. When the Lord asked them, "What shall I do for you?" ప్రభు వారిని నేను ఏం చేయాలని కోరుకుంటాను అడిగినప్పుడు, they said unto him, "Lord, that our eyes may be opened." వారు అడిగినారు ఏమంటే, మా యొక్క కళ్ళు తెరవండి అని అడిగాడు. So Jesus had compassion on them. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుకు వారి మీద కనికరము పుట్టింది. He touched them. వారిని ముట్టాడు. Immediately their eyes received sight. అప్పుడు వెంటనే వారు చూపు పొందారు. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సోదరి సోదరులారా, those who are listening this evening, ఈ సాయంత్రము మీరు వినేవారు, when we cry before the Lord, మనము దేవుని ముందర, ప్రభువుని ముందర గట్టిగా అడిగితే the Lord will not avoid us. ప్రభు మన మాట వింటాడు. He will listen our cry. మన యొక్క మాట ఆయన వింటాడు, మన యొక్క బాధ వింటాడు. And he will have compassion on us. అప్పుడు మన మీద ఆయనకి కనికరము పుడుతుంది. So this evening a question. ఈ యొక్క సాయంత్రము ఒక ప్రశ్న. Are you a praying Christian? నువ్వు ప్రార్థించే క్రైస్తవుడివా? Did you ever heard that voice from the Lord? నువ్వు ఎప్పుడైనా ప్రభువు నుంచి ఈ మాటలు విన్నావా? So if not, start today praying life. అయితే నువ్వు వినకపోతే ఈ రోజు నుంచే నువ్వు ప్రార్థన ప్రారంభించు. When you pray, the Lord will work. నువ్వు ప్రార్థిస్తే దేవుడు ఎంతో ఇష్టపడతాడు. So the Lord will work. దేవుడు పని చేస్తాడు. And secondly, we see that Jesus sending disciples to the wind where is contrary. రెండవదిగా చూసినట్టయితే యేసు ప్రభువుల వారు జనసమూహాన్ని పంపివేస్తున్నారు. That we read in verse 24. మనము 24వ వచనంలో ఆ యొక్క దాన్ని చూస్తాము. Now the ship was in the midst of the sea. Verse 24, chapter 15, verse 24. అప్పటికి ఆ దూరదరికి దూరంగా ఉండగా గాలి ఎదురైనందున అలలవలే కొట్టబడుచుండెను. So now the ship was in the midst of the sea.
ఆ యొక్క అలల చేత ఆ యొక్క ఓడ కొట్టబడుచున్నది. Tossed with waves. ఆ యొక్క అలల చేత అటు ఇటు కొట్టబడుతోంది. For the wind was contrary against them. అయితే గాలి వారికి ఎదురుగా ఉంది, ఎదురొస్తుంది. They are in trouble. వారు కష్టంలో ఉన్నారు. Jesus Christ doesn't know that there will be storm against them. యేసు ప్రభువుకి తెలియదా వారు ఈ పరిస్థితిలో ఉంటారని తెలియదా? Yes, no doubt the Lord knows. కాదు, అయితే దేవునికి తెలుసు, ప్రభువుకి తెలుసు. The Lord knew that they are going to face a storm. వారు ఆ యొక్క తుఫానులో చిక్కుపడతారని ప్రభువుకు తెలుసు. But the Lord compelled them to go to the other side. అయితే ప్రభువు వారిని అవతల వెళ్ళాలని బలవంతము చేశాడు. No, by knowingly the Lord Jesus Christ sending his disciples to the other side. అయితే ఇవన్నీ తెలిసే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శిష్యులను అవతలికి పంపడానికి బలవంతం చేశాడు. So then why did Jesus send them alone to the sea? ఎందుకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అక్కడికి దేవుడు పంపాడు ప్రభు? Reason number 1. ఒక మొదటి కారణము, to strengthen their faith. సార్, to strengthen their faith. వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని కనుగొనడానికి. Many times trials come to our life is to strengthen our faith. మనకు కష్టాలు ఎందుకు వస్తాయంటే మన విశ్వాసములో మనం బలపడడానికి కష్టాలు వస్తాయి. The Lord will test how we believe in the Lord. ప్రభు మనము ఎలా ప్రభునందు విశ్వాసం ఇస్తామో ప్రభువుకు తెలుసు. In the trials, when the Lord allows some trials in our life, we should not faint. ఎప్పుడైతే ప్రభువు మన జీవితాల్లో కష్టాలు అనుమతిస్తాడో మనము ఇది కాకూడదు. So now as I said this in this pandemic disease, ఈ పాండమిక్ డిసీజ్ మనకు రోగం వచ్చింది కాబట్టి చూడండి, we should not disbelieve in God. మనము ప్రభు మీద అవిశ్వాసం ఉంచకూడదు. So we have to understand, without the knowledge and without the permission of God, nothing will happen in our life. మనం గ్రహించాలంటే జీవితంలో దేవునికి తెలియకోకుండా, దేవుని గురించి ఏమీ లేకుండా మనకు ఏది సంభవించదని మనము గ్రహించాలి. The Lord will allow, or the Lord will permit sometimes that we should go through the trials. ప్రభువు మన జీవితంలో మనము ఈ యొక్క కష్టాల నుంచి వెళ్ళాలని ఆయన అనుమతిస్తాడు. That is to strengthen our faith. మన యొక్క విశ్వాసాన్ని బలపడడానికి. So in Matthew chapter 10 verse 29 reads like this. మనము ఈ యొక్క మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 29వ వచనంలో చదివినట్లయితే, Are not 2 sparrows sold for a farthing? 2 పిచ్చుకలు కాసులకు అమ్మబడును కదా, and one of them shall not fall on the ground without your Father. అయినను మీ తండ్రి సెలవు లేక వాటిలో ఒక్కటైనను నేల పడదు. So without the permission of God, దేవుని యొక్క అనుమతి లేకుండా నిలబడిపోయింది, స్లో ఉంటుంది. without the permission, nothing will happen in our life.
దేవుని యొక్క అనుమతి లేకుండా మన జీవితంలో ఏది సంభవించదు. So we need that confidence in God. మనము దేవుని యందు ఆ విధంగా మనము విశ్వాసం ఉంచాలి. The reason number 2 why the Lord sent his disciples to other side. ఒక రెండవ కారణం మనం చూసినట్టయితే ఎందుకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని శిష్యులను అవతలకు పంపాడో By చూసినట్టయితే, knowing there will be a storm, దేవునికి ప్రభువుకు తెలుసు అక్కడ తుఫాను వస్తుందని తెలిసి పంపాడు. to strengthen the disciples, to prepare them for the ministry of God. వారిని శిష్యులను దేవుని యొక్క పరిచర్యకు ఉత్తేజలవడానికి ఆయన అవతలకు పంపాడు. To equip them for the ministry. ఆ యొక్క పరిచర్యలో వారు ముందుకు సాగాలని ఆయన చిత్తమై ఉంది. So my dear brothers and sisters, we have to understand, without the permission, without the knowledge of God, nothing will happen in our life. If God allows something, some trials in our life, that to equip ourselves for the worthy of God. అయితే మన ప్రియ సోదరులారా, దేవుని చిత్తం లేకుండా, దేవుని అనుమతి లేకుండా మన జీవితంలో ఏది సంభవించదని గ్రహించాలి. అంత మాత్రమే కాదు, మన జీవితంలో ఏదో ఒక పని చేయడానికి ఉత్తేజలవడానికి దేవుడు మనల్ని అలా అనుమతిస్తాడని. Apostle Peter, he was one of the person who faced the problem. అపోస్తలుడైన పేతురు గారు ఆ యొక్క కష్టాన్ని మొట్టమొదట ఆయన ఎదురుపడింది. And in later when he wrote the epistle, ఆయన పత్రిక రాసేటప్పుడు ఆయన నేర్చుకున్నాడు. in 1 Peter chapter 1 verse 7, మొదటి పేతురు మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 7వ వచనం చూసినట్టయితే, Peter says that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth through, though it be tried with fire. నశించిపో సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధపరచబడుచున్నది కదా, దానికంటే అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము మీ శోధన చేత పరీక్షకు నిలిచినదై యేసు ప్రభు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతకు కలుగుటకు కారణమగును. Yes, be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతకు కలుగుటకు కారణమగునని చెబుతున్నాడు. When we go through the trials, we will be strengthened our faith. మన జీవితంలో మనం కష్టాల నుండి పయనిస్తే మన జీవితంలో విశ్వాసము ఎంతో బలపడుతుండగా చూస్తాం. That's why sometimes the Lord allows trials in our life. దానికోసమే ప్రభువు మన జీవితంలో కష్టాలను అనుమతిస్తాడు. మన జీవితాల్లో We have that the Lord allows that he wants to reward to us. ఎందుకు ఆ జీవితంలో మన జీవితంలో అనుమతిస్తాడంటే మన జీవితంలో ఆయన మెప్పు ఘనత ఇవ్వడానికి. When we go through the trials, always remember there is a reward for us behind that trials. మనము కష్టాలలో మనము పయనిస్తున్నాము అంటే ఒకటి మనం గుర్తుంచుకోవాలి, అదేంటంటే మనకు దాని వెనకల జీతం ఉంది లేక మెప్పు ఘనత ఉంది అని మనం గుర్తించాలి. Whatever the circumstances, ఎటువంటి పరిస్థితులు అయినా సరే we faint not. ఆ యొక్క మనము విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. We have to strengthen our faith. మన యొక్క విశ్వాసాన్ని బలపరుచుకోవాలి. Because the Lord knows our situations. ఎందుకంటే ప్రభువు మన యొక్క పరిస్థితి మన ప్రభువుకు తెలుసు. The Lord knows us very clearly. మన గురించి ప్రభువుకు క్షుణ్ణంగా తెలుసు. Nothing is, he knows everything because he is God. ఆయన దేవుడు, ఆయన ప్రతి ఒక్కటి మన గురించి తెలుసు ఆయనకు. By knowingly, the Lord will allow us sometimes the trials and the troubles. అవన్నీ తెలిసే ప్రభు మన జీవితాల్లో ఈ యొక్క కష్టాలు అన్ని అనుమతిస్తాడు. And the Lord, he is Jesus. When he comes, we will see the reward. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తిరిగి వచ్చినప్పుడు మనకు జీతం ఇస్తాడు, బహుమానం ఇస్తాడు. That we have to face the trials in our Christian life. మన జీవితంలో, క్రైస్తవ జీవితంలో మన యొక్క కష్టాలన్నింటినీ మనము భరించాలి. That's why Paul says with many trials we have to enter into the kingdom of God.
అందుకే పౌలు గారు చెప్తున్నారు, మనము ఎన్నో కష్టాల ద్వారా, శ్రమల ద్వారా మనము దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించుతామని చెప్తున్నాడు. The Lord said there will be trials in this world. ప్రభు చెప్తున్నాడు, ఈ లోకంలో శ్రమ ఉందని చెప్తున్నాడు. Then the Lord said, I will be strong, I will be with you. ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు, నేను నీతో ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు. So the Lord is there in always with us. మనకు జీవితంలో ప్రభువు మనతో ఎల్లప్పుడూ ఉన్నాడు. So the Lord sent the disciples to the other side by knowing there will be storm, that he want to strengthen their faith. ప్రభువు అదే పనిగా శిష్యులను అవతలకి ఎందుకు పంపుతున్నాడు అంటే, అక్కడ తప్పకుండా తుఫాన్ వస్తుంది, తర్వాత వారి యొక్క విశ్వాసము బలపడడానికే ప్రభు అవతలకి పంపాడు. To strengthen their faith, and the Lord want to use them for his glory. తర్వాత వారి యొక్క జీవితంలో విశ్వాసాన్ని బలపడడానికి, తర్వాత వారిని తన పరిచర్యలో వాడుకోవడానికి. So my dear brothers and sisters, remember that Lord sent some trials in our life, that behind that the Lord have a plan and purpose, that he want to use us for his glory. మన ప్రియ సోదరులారా, ప్రభు మన జీవితాల్లో ఈ యొక్క కష్టాలు, నష్టాలు అనుమతిస్తున్నాడంటే, ఆ యొక్క కష్టాల వెనుక ఎంతో ఉద్దేశం ఉంది. ఏమనంటే, మనల్ని ఆయన పరిచర్యలో వాడుకోవడానికి. And thirdly, మూడో విషయము, let us read verses 25 to 27. మనం 25వ వచనం నుండి 27వ వచనం వరకు మనము చూసినట్టయితే, రాత్రి 4వ జామున ఆయన సముద్రం మీద నడుచుచు వారి యొద్దకు వచ్చెను. ఆయన సముద్రం మీద నడుచుట శిష్యులు చూచి తొందరపడి భూతమని చెప్పుకొని భయము చేత కేకలు వేసిరి. వెంటనే యేసు, ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేనే, భయపడకుడని వారితో చెప్పగా, పేతురు. So here we see that, and in the fourth watch on the night, Jesus went unto them. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే రాత్రి 4వ జామున యేసు ప్రభు వారి దగ్గరకు వెళ్ళాడు. Walking on the sea. ఆయన సముద్రం మీద నడుస్తూ వెళ్ళాడు. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled. వారు యేసు ప్రభు సముద్రం మీద నడుచుట చూసిన తర్వాత వారు తొందరపడ్డారు. Saying it is a spirit, and they cried out for fear. వారు భూతమని చెప్పుకొని భయము చేత వారు కేకలు వేసినట్టు చూస్తాం. But in verse 27 says, but straightway Jesus spoke unto them, saying, be of good cheer, it is I. అయితే వెంటనే యేసు ప్రభు వాళ్ళు ఏమని చెప్పారంటే, ధైర్యము తెచ్చుకొనడి, నేనే, భయపడకూడని చెప్పాడు. So here fourth watch is between 3 a.m. and to 6 a.m. ఇక్కడ 4వ జాము అంటే 4-6 గంటల మధ్యలో, తెల్లవారుజామున. In the fourth watch, the Lord Jesus Christ came to them to help them. Sir? Jesus Christ came to them to help them. ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారంటే, వారికి సహాయం చేయడానికి వచ్చారు. They came unto them when they were not expected. అయితే వారు ఎక్కడికి వచ్చి, వారు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వస్తాడు అనుకోలేదు. ఆ సమయంలో ప్రభు వచ్చాడు. When they expected the Lord Jesus Christ before that. అయితే వారు అంతకంటే ముందు వారు ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడా, వాళ్ళు వస్తాడని అనుకున్నారా? But Jesus Christ didn't come according to their expectation. అయితే వారు అనుకున్నట్టు ప్రభువు రాలేదు. Jesus Christ came on his time. అయితే యేసుక్రీస్తు వచ్చాడు అతని సమయంలో, ఆయన సమయంలో వచ్చారు. Let me say that in the nick of time the Lord came. ఎప్పుడు వచ్చాడంటే ఆ అత్యవసర సమయంలో ఆయన వచ్చాడు. So my dear brothers and sisters, we must understand that the Lord is working in not working in our time, but he is working according to his time. అయితే ప్రియ సోదరులారా, ప్రభువు
మన సమయం కొరకు ఆయన పని చేయడు, కానీ తన సమయంలో తన సమయం ప్రకారం ఆయన పని చేస్తున్నట్లు చూస్తాం. He knew that when we need his presence, ఆయనకు తెలుసు మనకి ఎప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షత అవసరమో ఆయనకు తెలుసు. he knew that when we need the final stage, he will appear to us. ఆయనకు తెలుసు మనకు ఎప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షత అవసరమవుతుందో అప్పుడే ఆయన మనకు ప్రత్యక్షమవుతారు. In Isaiah chapter 43, we read like this. మనము యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయంలో ఈ విధంగా చదువుతాం. But now thus say the Lord that created the Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by thy name, thou art mine. నేను నిన్ను సృజించిన వాడనకు యెహోవా, ఇశ్రాయేలు నిన్ను నిర్మించిన వాడకు ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను, భయపడకము, పేరు పెట్టి నేను పిలిచి ఉన్నాను, నీవు నా సొత్తు అని అంటున్నాడు. So the Lord Jesus Christ is the one who created us. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనల్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త. And he is the one who redeemed us. ఆయనే మనల్ని విమోచించిన వాడు. And it's very clearly says he is the one who called us. ఆయన ఇక్కడ చక్కగా రాయబడి ఉంది, ఆయనే మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు. And the Lord says we belongs to him. ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నాడు, మనము ఆయనకు చెందిన వారము, నా సొత్తు అంటున్నాడు. He knew each one of us. ఆయన తెలుసు, మన ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన తెలుసు. Even he knows our names. మన పేర్లు కూడా ఆయనకు తెలుసు. And the Lord says, you are mine. ప్రభు చెప్తున్నాడు, నీవు నా సొత్తు అంటున్నాడు. And in verse 2 says, ఆ 2వ వచనంలో చూస్తే, when thou passest through the waters, I will be with thee. నీవు జలములో పడి దాటునప్పుడు నేను నీకు తోడై ఉందును. And we read that, and through the rivers they shall not overflow thee. నదులలో పడి వెళ్ళున్నప్పుడు అవి నీ మీదికి పొర్లి పారవు. When thou walk through the fire, thou shalt not be burned. నీవు అగ్ని మధ్య నడుచున్నప్పుడు కాలిపోవు, జ్వాలలు నిన్ను కాల్చవు. And neither shall the flame kindle upon thee. అయితే అగ్ని జ్వాలలు నిన్ను కాల్చవు అని చెప్తున్నాడు. So the Lord says, first of all, the Lord says, fear not, I am with thee. మొట్టమొదటిగా చెప్తున్నాడు ఏమనంటే, భయపడవద్దు, నేను నీతో ఉన్నాను. And I am the creator, he is our redeemer, and he is the one who called us. అయితే ఆయన ఏమంటున్నాడు, నేను నీ సృష్టికర్తను, నేను నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను అని ఆయన చెబుతున్నాడు. Sometimes he will allow us go through the waters. అయితే అప్పుడప్పుడు ప్రభువు మనల్ని ఈ యొక్క అలల మధ్య, నీళ్ల మధ్య వెళ్ళడానికి అనుమతిస్తాడు. But he will not allow us to sink. అయితే ఆయన మనల్ని మునిగిపోవడానికి ఆయన అనుమతించాడు. Sometimes he will allow us to go through the experience of fire. అయితే ఒక్కొక్కసారి ప్రభువు ఈ యొక్క అగ్ని పరీక్షల మధ్య మనం వెళ్ళడానికి అనుమతిస్తాడు. But the Lord will not allow us to be burned. అయితే ఆ యొక్క అగ్నిలో కాల్చివేయడానికి ఆయన అనుమతించాడు. My mind goes to Daniel chapter 3. దానియేలు 3వ అధ్యాయంలో నా యొక్క ఆలోచన వెళ్తోంది. When that three young men was thrown into the fire. ఆ ముగ్గురు యవనస్తులు ఆ యొక్క అగ్ని జ్వాలల మధ్య వేయబడ్డారు. They were thrown to the fire because of their faith. అయితే వారు యొక్క సాక్ష్య నిమిత్తమై వారు ఆ యొక్క అగ్నిలో వేయబడ్డారు. But God was with them. అయితే దేవుడు వారితో కూడా ఉన్నాడు. God came there to protect them from the furnace. అయితే దేవుడు వారిని ఆ యొక్క అగ్ని నుండి రక్షించడానికి దేవుడు దిగి వచ్చాడు. King Nebuchadnezzar amazed. ఇక్కడ రాజు నెబుకద్నెజరు అక్కడ ఉన్నాడు, ఆశ్చర్యపోయాడు. And he said they are walking in the midst of fire. ఆయన చెబుతున్నాడు, వారు ఆ యొక్క అగ్ని జ్వాలల మీద నడుస్తున్నట్టు ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు.
And now not only 3 men, but 4. అక్కడ ముగ్గురు కాదు, నలుగురుని ఆయన చూస్తున్నాడు. And the king says the 4th is like the Son of God. ఇక్కడ ఆ యొక్క రాజు చెప్తున్నాడు, ఆ 4వ వ్యక్తి దేవుని కుమారుడుగా ఆయన కనబడుతున్నట్టు చెప్తున్నాడు. So the Son of God came there to protect them from the fire. యేసు దేవుని కుమారుడు దిగి వచ్చాడు, వారిని రక్షించడానికి, అగ్ని నుండి రక్షించడానికి వచ్చాడు. So the wonder is that ఇక్కడ అద్భుతం ఏమంటే that the smell of fire had not passed on them. అయితే ఆ యొక్క అగ్ని వాసన కూడా వారి యొక్క దుస్తులకు గాని ఎవరికి తగలలేదు. చూడండి, It is not amazing? మరి ఇది ఆశ్చర్యం కదా? The Son of God came there. అయితే దేవుని కుమారుడు వచ్చాడు. So sometimes the Lord will allow us to go through the waters. కొన్నిసార్లు ప్రభువు ఈ యొక్క వీటిలో నుండి, శ్రమలో నుండి వెళ్ళడానికి అనుమతిస్తాడు. But he will never allow us to sink. అయితే మనల్ని మునిగిపోవడానికి ఆయన ఏమాత్రము అనుమతించడు. Sometimes the Lord will allow us to go through the fire, but he will never allow us to burn. అయితే ఒక్కొక్కసారి మన యొక్క అగ్ని మధ్య వెళ్ళడానికి అనుమతిస్తాడు, కానీ అవి ఏమాత్రము ఆయన మనల్ని కాల్చనీయడు. He will come with us to protect us from the trials. అయితే ప్రభువు వారిని మనకి శ్రమల నుండి రక్షించడానికే ప్రభు దిగి వచ్చాడు. He will protect you from all your problems. మన యొక్క ప్రతి విధమైన కష్టము నుండి ఆయన నిన్ను రక్షిస్తాడు. Only thing the Lord demands from you that you have to trust in the Lord. Sir, only thing the Lord demands from you that you have to trust in the Lord. అయితే దేవుడు నీ గురించి ఆశించేది ఏమంటే, నీవు దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచుతున్నావా? Stand firm in faith. దానికి కావాల్సింది విశ్వాసం. There are many occasions in the Bible, in Gospel according to John, that the Lord came when the people needed. అయితే చాలా మనకు సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆ యొక్క యోహాను సువార్తలో చూసినట్టయితే మనకు అవసరమైనప్పుడు ఆయన దిగి వచ్చాడు ప్రభు. When we read in John chapter 5, there we read about a man who was a 38 long years sick man. మనం ఇక్కడ యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయంలో చూసినట్టయితే ఎన్నో రోజుల నుండి ఆయన బాగలేని వ్యక్తిని మనము చూస్తాం, ఆరోగ్యం లేని వ్యక్తిని. The Lord Jesus Christ knew him and he came to him. అయితే ప్రభువుకు తెలుసు, ఆయన కలుసుకొని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు. And the Lord asking him, will thou be made whole? And the Lord asking him, will thou be made whole? ప్రభు ఏమని అడుగుతున్నాడంటే, నువ్వు స్వస్థత పొందగోరుచున్నావా అని అడిగాడు. And what was his response? అతని యొక్క జవాబు ఏముంది? He says, I have no man to help me. అయితే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? నాకు ఎవరు ఇక్కడ లేరు అని చెప్తున్నాడు. So my dear brothers and sisters, sometimes you may think that there is none to help you. ఒకసారి మనకు అనిపిస్తుంది, సోదరులారా, మనకు ఎవరు లేరని అనిపిస్తుంది. You may think that you are alone. నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నావని అనిపిస్తుంది. But the word of God gives us the firm confidence that the Lord is there with all our circumstances. అయితే ఇక్కడ మా వాక్యం, దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, ప్రభువు మన యొక్క అన్ని సందర్భములో, అన్ని స్థితులలో ప్రభువు నాతో కూడా ఉన్నట్టు చెప్తున్నాడు. In this world, everyone may forsake you. ఇక ఈ యొక్క లోకంలో ప్రతి మనిషి నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. But the Lord knows your needs. అయితే ప్రభువుకు తెలుసు నువ్వు స్థితి ఏమైందో ప్రభువుకు తెలుసు. And if you are alone, the Lord will come with you. అయితే నువ్వు ఒంటరిగా ఉంటే ప్రభు నీ దగ్గరికి వస్తాడు. And he will help you. అయితే ప్రభు నీతో కూడా ఉంటాడు. So here that man, when he said, I have no man, then the Lord healed him. అయితే నాకెవరూ లేరని అక్కడ ఆ మనిషి చెబితే వెంటనే ప్రభువు వాడిని స్వస్థపరిచినట్టు మనం చూస్తాం. And in chapter 9 we read a born blind man. సార్, In chapter 9 we read about a born blind man. మనం 9వ అధ్యాయం చూసినట్టయితే
పుట్టి గుడ్డివాడుగా ఉన్నవాడిని మనం చూస్తాం. And he was healed by the Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా అతను స్వస్థపరచబడ్డాడు. When the Pharisees came to know that, and they cast him out. అయితే వారు పరిసయ్యులు వచ్చి అడిగినప్పుడు ఆయన ఇవట చెప్తాడు. Jesus Christ came to him. వారు వెలివేసిన తర్వాత And యేసు ప్రభువు వచ్చాడు. he strengthened him. వారిని బలపరిచాడు. So what in chapter 11 we read that the Lord Jesus Christ came to Bethany. మనము 11వ అధ్యాయంలో చూసినట్టయితే ప్రభు ఇక్కడ లాజరు దగ్గరకు వచ్చినట్టు చూస్తాం. Lazarus house. లాజరు ఇంటికి వచ్చాడు. Lazarus was his friend. లాజరు ఆయన స్నేహితుడు. When he was sick, when he fell into sick, the sisters sent to Jesus that he fell sick. ఎప్పుడైతే ఆయన బాగలేకుండా జ్వరం అయి ఉన్నాడో వారి యొక్క సోదరీమణులు పంపారు, ఈయన బాగలేదని పంపారు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి. But Jesus didn't come immediately. అయితే ప్రభు వెంటనే రాలేదు. After he died, ఆయన చనిపోయిన తర్వాత after 4 days, the Lord came to that house. 4 రోజుల తర్వాత ప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చాడు. His sister said, Lazarus' sister Martha said, if Lord, if you were here, he couldn't have died. అయితే మార్త లాజరు సోదరి చెబుతోంది, ప్రభువా నువ్వు ఇక్కడ ఉండింటే అతను చనిపోయేవాడు కాదు. So that was her expectation that Jesus could have there. అతని గురించి ఉన్న ఇది. But Jesus doesn't want to be there at that time. ప్రభు ఆ సమయంలో ఉండాలని ఆయనకి ఇష్టం లేదు. He wanted to come later. ప్రభు తర్వాత వద్దామని అనుకున్నాడు. So that he wanted to show his glory. ఆయన మహిమ ఆయన చూపించడానికి ఆయన అనుకున్నాడు. And when Jesus went to the tomb of Lazarus, ఆ యొక్క సమాధి దగ్గరికి, లాజరు సమాధి దగ్గరికి ప్రభు వెళ్ళిన తర్వాత Martha says to Jesus, Lord, it is 4 days he now died and it is stinking now. మార్త చెప్తుంది, ప్రభువా 4 రోజులు అయింది ఆయన చనిపోయి, అతను చాలా కుళ్ళిపోయి ఉంటాడని చెప్తోంది. But Jesus went to that tomb. అయితే యేసు ప్రభు ఆ యొక్క సమాధి దగ్గర వెళ్ళాడు. And Jesus raised Lazarus. అయితే లాజరును, ఆయన చనిపోయిన లాజరును తిరిగి లేపాడు. Maybe that sisters thought he is so late, too late. అయితే ప్రభు వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇది చాలా లేట్ అయింది, చాలా ఆలస్యమైంది అనుకోవచ్చు. But Jesus' time is not late at all. అయితే ప్రభు యొక్క సమయము ఏమాత్రం ఆలస్యము కాదు అసలుకి. He wants to show his glory. ప్రభు ఆయన మహిమ చూపడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు. So Jesus Christ will not come. He will not come to our time. Come in our time. He will come in his time. అయితే ప్రభు మన సమయంలో రాడు, కానీ తన సమయంలో ఆయన యేసు ప్రభు వస్తారు. So in English it say late is never lost. Sir, late is not late. So late మాత్రం కాదని, that late never lost. అయితే ఆ యొక్క ఆలస్యం అనేది మనకి ఏమాత్రం నష్టము కాదు. So the Lord will come to the nick of the time. అయితే ప్రభు వస్తాడు, ఆ యొక్క అత్యవసర సమయంలో ఆయన వస్తాడు. So my dear brothers and sisters, maybe you are going through the bad experiences, the trials. నా ప్రియ సోదరి సోదరులరా, మీరు ఒక కష్టతరమైన సమయంలో అయితేనేమి, ఒక చెడ్డ విషయంలో అయితేనేమి మీరు నడుస్తూ ఉండగా, but always remember that the Lord Jesus Christ is there to help you. అయితే మీరు ఎప్పుడు గుర్తించుకోండి, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన సమయంలో ఆయన వచ్చేవాడుగా ఉన్నాడు. Whatever your circumstances, ఏవైతే మీ సందర్భాలు, ఏవైతే స్థితి ఏమైతే కానివ్వండి, time is not bar for the Lord. అయితే ప్రభువుకి ఏమాత్రం సమయం ఏమాత్రం అడ్డం కాదు. He will come at any time. ప్రభు ఏ సమయంలోనైనా వస్తారు. When that disciples was in trouble in the 4th watch, the Lord came to them. శిష్యులు ఆ యొక్క కష్ట సమయంలో ఉన్నప్పుడు రాత్రి 4వ జామున వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. And the Lord helped them. అయితే ప్రభు వచ్చాడు. And fourthly, one more thing I want to share very quickly. 4వ విషయము మీకు త్వరగా మీతో పంచుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నాను. That we read verses 28 to 33. మనం 25 నుంచి
30వ వచనం వరకు మనం చదివినట్టయితే Jesus who helps to grow spiritually. దేవుడు వారిని ఆత్మీయంగా అభివృద్ధి పరిచాడు. So Jesus Christ is the one who helped them to grow spiritually. అయితే యేసు ప్రభు వారు ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి ఆయన ఇష్టపడేవాడుగా ఉంటున్నాడు. When the disciples saw the Lord Jesus Christ, శిష్యులు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును చూచినప్పుడు when they realized that the Lord Jesus Christ, వారు యేసు ప్రభువుని వారు గుర్తించినప్పుడు their heart was overwhelmed. వారి యొక్క హృదయము ఎంతో సంతోషపడింది. They were joy. వారు ఎంతో ఆనందించారు. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. అయితే పేతురు ఏం చెప్తున్నా అంటే, ప్రభువా నీవే అయితే నీళ్ళ యొద్దకు నడిచి నీ యొద్దకు రచ్చుటకు నాకు సెలవిమ్మని ఆయనతో అడిగాను. And he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. When he heard the voice of Jesus Christ, Peter was overwhelming his heart. అయితే ఆయన రమ్మనగానే దోణి దిగి యేసు వద్దకు వెళ్ళుటకు నీళ్ళ మీద నడిచెను గాని ఆయన ఎంతో సంతోషంగా ఆయన ముందుకు వెళ్ళినట్టు మనం చూస్తాం. He started to walk on the water by looking on Jesus Christ. ఈ పేతురు యేసు ప్రభువును చూస్తూ నీళ్ళ మీద నడిచినట్టు చూస్తాం. His sight was on Jesus alone. ఆయన యొక్క కళ్ళు యేసు ప్రభు మీదే ఉన్నాయి. Humanly speaking, it is impossible to walk on the water. అయితే మానవుగా ఆలోచిస్తే ఆ యొక్క నీళ్ళ మీద నడుచుట అసాధ్యం. But by faith, Peter started to walk on the water. అయితే ఇక్కడ చూసినట్టయితే యేసు ప్రభు పేతురు కూడా నీళ్ళ మీద నడిచినట్టు చూస్తాం. So God is a God who makes impossible into possible. అయితే ఈ యొక్క ప్రభువు ఎలాంటి దేవుడు అంటే ఈ యొక్క అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యము చేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు. So the Lord Jesus Christ once the disciples said, who can be born again? అయితే ప్రభు శిష్యులను ఈ విధంగా అడుగుతున్నారు, కొత్తగా ఎవరు జన్మిస్తారు అని అడిగారు. But Jesus said, it is impossible for men, but possible, everything possible for God. అయితే ప్రభు అయిన యేసు ఇలాగా చెప్తున్నాడు, ఇది మనుషులకు అసాధ్యమే కానీ దేవునికి సాధ్యమే అని చెబుతున్నాడు. Nothing is impossible for God. ఏది దేవునికి అసాధ్యము కాదు. So he is the one who makes impossible into the possible. అయితే ఆయనే అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యము చేసిన వాడు, ఆయనే దేవుడు. Now Peter started to walk on the water. అయితే ఇప్పుడు పేతురు నీళ్ళ మీద నడవడం మొదలు పెట్టాడు. But next moment what had happened? అయితే తర్వాత క్షణం ఏం జరిగింది? In verse 30 we read, when he saw the wind, now he changed his sight. అయితే 30వ వచనం చూసినట్లయితే గాలిని చూచి ఆయన భయపడిపోయాడు. So he started walking by looking unto Jesus. అయితే మొదట యేసు ప్రభువును చూస్తే నడిచాడు. Now he changed his sight, he looking on the waves. అయితే తర్వాత మార్చుకున్నాడు, ఆ యొక్క ప్రక్కన గాలిని చూశాడు. And he started to sink. అయితే సాగాడు. He afraid. ఆయన భయపడ్డాడు. When he looked around, అయితే చుట్టూ చూసినప్పుడు he started to sink. అయితే అప్పుడు ఆయన మునిగిపోసాగాడు. So my dear brothers and sisters, many times we look around the world. అయితే నా ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మనం చుట్టూ లోకాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం. That is the one of the great failure in our life. అదే మన జీవితంలో ఒక గొప్ప శోధన ఉంది, అదే గొప్ప మనకు పడిపోయే సంగతే ఉంది. We have to look on Jesus alone. అయితే మనం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వైపే చూడాలి. We have to believe in him alone.
అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునే మనము నమ్మాలి, ఆయన విందే విశ్వాసం ఉంచాలి. We have to pray to the Lord alone. మనము ప్రభుకు మాత్రమే మనం ప్రార్థన చేసేవారుగా ఉండాలి. Then the Lord will work. అయితే ప్రభు మన నుంచి ఆశిస్తున్నాడు. So here Peter started to sing and he cried to the Lord, Lord, save me. అయితే ఇక్కడ పేతురు మునిగిపోసాగి ఆయన గట్టిగా అరిచాడు, ప్రభువా నన్ను రక్షించమని ఆయన ప్రభువుని అడిగాడు. At that moment he stretched his hands and immediately Jesus stretched forth his hands and he caught him. అదే సమయంలోనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అతని చెయ్యి చాపి పట్టుకుని ఆయన రక్షించినట్టు చూస్తాం. And the Lord said to Peter, "Oh thou little faith, wherefore didst thou doubt?" అయితే ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడంటే పేతురుతో, అల్ప విశ్వాసి ఎందుకు సందేహపడితివి అని అడిగాడు. In the nick of time the Lord caught him. అయితే చివరి సమయంలో ప్రభు ఆయన చేతిని పట్టుకున్నాడు. So my dear brothers and sisters, నా ప్రియ సోదరి సోదరులారా, so we need to look on Jesus alone. మనము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునే చూడవలసిన అవసరం ఉంది. That is why the writer of Hebrews says in Hebrews chapter 12 verse 2. అదే 12వ అధ్యాయం హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12:2వ వచనంలో అదే చెప్తున్నాడు. That looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. విశ్వాసమును కర్త దాన్ని కొనసాగించు వాడైన యేసు వైపు చూచుచూ మనం వెళ్ళాలి. We need to look on the Lord Jesus Christ alone. మనము యేసు ప్రభు వైపు మాత్రమే చూడాలి. And we have to put our trust in him alone. మనము ఆయన ఎందు మాత్రమే మనము విశ్వాసం ఉంచాలి. So there are the warriors of faith. ఎంతో మంది విశ్వాస వీరులు ఉన్నారు. But the writer of Hebrew doesn't say that look unto the warriors of faith. అయితే ఇక్కడ హెబ్రీ రాసిన పత్రికలో రాస్తున్నాడు, ఆ యొక్క విశ్వాస యోధులను చూడాలని అనలేదు. But the writer of Hebrew says, look on Jesus, who is finisher and author of faith. అయితే ఏం చెబుతున్నా అంటే విశ్వాసమును కర్తయు దాన్ని కొనసాగించు వాడైన యేసు వైపు చూడాలి. So my dear brothers and sisters, we have a Lord Jesus Christ who can help us in all our circumstances. మన ప్రియ సోదర సోదరులారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనకున్నాడు. ఆయనే మన అన్ని సమయంలో అన్ని సందర్భాలలో మనకు సహాయం చేసేవాడు. The Lord Jesus Christ, in the nick of time, he stretched his hand and caught Peter. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చిట్ట చివరి సమయంలో అత్యవసర సమయంలో Peter cried to the Lord, Lord save me. మనం ఎప్పుడైనా అర్చామా, ప్రభువా రక్షించు అని అర్చామా? If you are in trouble, నువ్వు కష్టాల్లో ఉన్నావా? if you are in tears, నువ్వు కన్నీళ్ళలో ఉన్నావా? if you are in struggle, కష్టాల్లో శ్రమల్లో ఉన్నారా? come to the Lord Jesus Christ, ప్రభువైన యేసు దగ్గరికి రా. who knows you. నీ గురించి ఆయనకు అన్ని తెలుసు. And you cry to the Lord will help you. నువ్వు దేవుణ్ణి అడుగు, ఆయన ప్రభువు నీకు సాయం చేస్తాడు. So here we see the Lord Jesus Christ who is always praying for us. అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తాము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎల్లప్పుడూ మన కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. And by knowing there will be storm, the Lord Jesus Christ sent his disciples to against that storm, that to strengthen their faith. అయితే ప్రభువు అక్కడ తుఫాను ఉందని తెలిసి కూడా శిష్యులను అక్కడికి పంపాడు. ఎందుకంటే when they were facing these troubles and trials, on the fourth watch the Lord came to them. Jesus Christ came to them to the nick of time. ఎప్పుడైతే వారి జీవితంలో కష్టాలు శ్రమలు నష్టాలు ఉన్నాయో ఆ చిట్ట చివరి సమయంలో అత్యవసర సమయంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరకు వచ్చాడు. And fourthly we see that the Lord Jesus Christ who helps us to grow spiritually. అయితే చివరిగా మనం నాలుగు చూస్తే ప్రభువు మనల్ని ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి ఆయన సహాయం చేసేవాడుగా ఉన్నాడు. Whatever may be the circumstances,
ఏ పరిస్థితి ఉన్నా సరే the Lord is with us ప్రభువు మనతో కూడా ఉన్నాడు, to help us. మనకు సహాయం చేస్తున్నాడు. There is none like him. అయితే ఆయన వంటి వాడు ఎవడూ లేడు. So let us trust in him alone. అయితే ఆయన మీద మాత్రమే మనం నమ్మకం ఉంచాలి. In this pandemic disease is it is spread all over the world. భయంకరమైన రోగమైన పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క ప్రపంచం అంతా విస్తరిస్తూ ఉండగా, And the Lord knows our circumstances. అయితే ప్రభువుకు తెలుసు, మన పరిస్థితులన్నీ ఆయనకు తెలుసు. And he is there always to help us and protect us. అయితే ఆయన ఎల్లప్పుడూ మనం రక్షించడానికి, మనకు సహాయం చేయడానికి ఆయన ఉన్నాడు. Let us trust in him. అయితే మనము ఆయన మీద నమ్మకం ఉంచుతాం. Let us look on him alone. అయితే ఆయన వైపు మాత్రమే మనము చూద్దాం. Let us pray to him alone. అయితే మనం ప్రార్థన ఆయనకు మాత్రమే చేద్దాం. Then he will help us to overcome all our trials. అయితే ప్రభు ఈ యొక్క వీటిని ఆయన సహాయం చేస్తాడు. Don't change your looking or your sight. అయితే ప్రభువు మనము ఆయన చూడాలని ఆయన చూస్తున్నాడు. Don't be doubted. ఏ మాత్రము నువ్వు సందేహించవద్దు. Put your trust in the Lord Jesus Christ alone. నీ యొక్క నమ్మకము ప్రభు అయిన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచు. He will help you and bless you. తర్వాత నిన్ను ఆయన్ను సహాయం చేస్తాడు. By these words, the Lord may help you to strengthen your faith. ఈ యొక్క మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని ఈ యొక్క వాక్యము ద్వారా దేవుడు. Once again, I thank the Anandapur Assembly and the Brother Daniel for giving me this opportunity. May the Lord help and bless us together. మరొకసారి ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిన అనంతపురం అసెంబ్లీ దైవజనుల దానియేలు గారికి, ఆ యొక్క అసెంబ్లీకి నేను ప్రేమపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు. Thank you, brother, for translating. బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. Thank you. God bless you. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. God bless all. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును. Amen. So much. Thank you so much, brother Sajman brother, for your encouragement message. Please, for our assembly families, pray for. Yes. Sure, brother. Sure. Thank you, brother. Okay. Thank you. తర్జుమాలో సహాయపడిన ప్రియులు సుందరాజు గారు కూడా స్థానిక సంఘం తరపున ప్రేమవనాలు తెలియజేస్తున్నాం.